Good evening to all. So last class, what we have seen is ஒரு static website. Okay, ஒரு static website எப்படி ஒரு லினக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு வெப் சர்வரா கன்வெர்ட் பண்ணோம். Okay, what we have done, we just launched a Linux instance. After launching Linux instance, we have converted that into web server. எப்படி by installing Apache server, we just installed Apache server. After installing Apache server, we started that Apache server. After starting that Apache server, there will be a deployment directory called var/www/html, and the HTML directory we uploaded the static website. Then if you open the port HTTP, port HTTP open, your user can access your data through that port. Clear? Any doubts? Okay, fine. So I think everything is clear. Am I right? Am I right? Clear? Good. Okay. Today we are going to see a important concept. Okay. So we are going to discuss about AMI. Okay, we are going to discuss about AMI. Amazon AMIs. So let's go to my AWS account. I'll log into my AWS account. Okay, in instance, you can see AMI. What is AMI? What is AMI? So normally உங்க OS இருக்கு பாத்தீங்களா, உங்க OS தான். Okay, நார்மலா உங்க OS இருக்குல்ல, உங்க OS தான் இவங்க AMI சொல்லுவாங்க. Amazon machine image. உங்க OS தான் இவங்க வந்து AMI சொல்லுவாங்க. Okay, your OS is called as AMI, Amazon machine image. So we'll discuss about this. So by AMI catalog, go to AMI catalog, you can see official OS like Amazon Linux, Mac OS, Red Hat, Ubuntu, Windows. You can see the official OS. Got it? You can see the official OS. Good. Okay. Then you can also see the AWS marketplace. Okay, you can also see the AWS marketplace. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா you can go and buy some AMIs. Okay, you can go and buy some AMIs. So in the AMIs லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா somewhat paid one. Okay, community AMI அப்படின்னா okay, like anyone those who are supporting community சப்போர்ட் பண்றாங்க அவங்களோட AMI பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க, அதுக்குள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் செக்யூரிட்டி வைஸ் வந்து எவ்வளவு சேஃப்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா லைக் இன்ஃபார்ம் இதெல்லாம் வெரிஃபைட் ப்ரொவைடர், இதெல்லாம் வெரிஃபைட். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் வெரிஃபைட் ப்ரொவைடர்ஸ். இதெல்லாம் நான் வெரிஃபைட் ப்ரொவைடர்ஸ். புரியுதா? அப்போ இதெல்லாம் மேபி பக்ஸ் இருக்கலாம். அப்போ இதெல்லாம் வந்து நாட் ரெக்கமெண்ட் டு யூஸ். ஓகேவா? ஸோ மை AMI, நீங்க உங்களோட ஓன் AMI கிரியேட் பண்ணலாம். யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் AMI. எப்படின்னு சொல்றேன், ஹவ் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் AMI. ஸோ இங்க எப்படி AMI ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, அந்த வால்யூமோட ஸ்னாப் நம்ம பார்த்தோம்ல, வால்யூமோட ஸ்னாப் எடுக்காரு. அப்போ வால்யூமோட ஸ்னாப் எடுக்கிறது என்ன, உங்க வால்யூமில் இருக்க டேட்டாவை அப்படியே ஸ்னாப் எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம். எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணுவோம், அந்த ஸ்னாப்ல இருந்து எப்படி கிரியேட்டிங் வால்யூம் ஆகும். Right? Actually, this one all not verified. You can see, you can go to community AMI. These are not verified. You can verified provider, not verified. Clear? See, you can click here. These are click panina only it's to verified provider. These are verified provider. Remaining it non-verified provider. Okay. Got it? Okay. If how to create your own AMI, for example, உங்க வால்யூம் நீங்க ஸ்னாப் எடுத்த மாதிரி உங்க இன்ஸ்டன்ஸையும் நீங்க ஸ்னாப் என்டையர் இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்னாப் பண்ண முடியும். உங்க வால்யூமை எப்படி நீங்க AMI எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி உங்க இன்ஸ்டன்ஸையும் நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் டேக் யுவர் ஸ்னாப், மீன்ஸ் என்டையர் இன்ஸ்டன்ஸையும் ஸ்னாப் எடுக்கலாம். I'll show you. I'll launch instance. Okay, I'll show you Linux VM. நான் Linux VM கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Okay, I'll create some Linux VM. For example, I will choose Red Hat Linux choose பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அப்போ உங்க கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா they are using Red Hat Linux. அவங்க வந்து Red Hat Linux யூஸ் பண்றாங்க. I'll choose Red Hat Linux. Okay, I'll create a key pair. So already I have Red Hat key. You can create a new, if you want to create a new key pair, I'll use existing key. That's all. I will launch the instance.
Clear? Okay. After launching the instance, I will just log into this instance. In instance, I log in பண்ணிக்கிறேன் through mobile system. Okay, through mobile system, I will log into this instance. Okay, through mobile system, I will log into this instance. SSH, I will copy the public IP address. Okay, username and you can easy type for user. You can say connect, go to connect, select the mission connect, easy type for user username. Advanced setting, use private key. I'll upload the private key. இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் உங்க கம்பெனில லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. Just wait a minute, condition and unmute you. Yeah, you can speak now. Any doubts? சார் இப்போ இத நீங்க புட்டில லாகின் பண்ணி காட்டுறீங்களா? புட்டிலியா? Yeah, sure. So if you want, you can also log into Putty and you Putty download பண்ணலாம். Okay, go to Putty downloads, download Putty. You can see download Putty, download Putty. You can go for 64-bit. Okay. So all 64-bit போயிட்டு it will be downloading. Just double click பண்ணி install பண்ணிக்கோங்க. Just double already install பண்ணிருக்கேன். You can just next கொடுத்து install பண்ணிடலாம். But I already installed பண்றதுனால I'll cancel the installation. Okay, fine. So I'll go to Putty. I'll search for Putty. Okay, I'll search for Putty. So எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும். So இதுலயும் public IP address. I ask you for host name, public IP address, and public IP address. Okay, good. இப்போ அப்படியே வந்தீங்க பண்ணா private key upload பண்ணுமா? SSH. Go to SSH. அப்படியே plus icon click பண்ணி authentication, credential. Upload your private key. See, it's asking for private key. SSH, authentication, credential. Browse your private key. Okay, so I'll just browse my private key. Okay, now appearance போய்ட்டு font size increase பண்ணிக்கிறேன். அந்த டேர்மினோட font size appearance போய்ட்டு நீங்க font size increase பண்ணிக்கலாம். Good. Okay, I'll log in as a X5 user. Easy type for you. Maybe the key தப்பா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். Your call them. Yeah, sorry. PPK. Yeah, thank you, Jayakant. Thank you. Okay, now put mobile system பண்ணிட்டு. Yeah. Thank you for this. And thank you, validation. அப்படியே நான் இந்த கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துறேன். என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்றீங்களா? நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது கீ கேட்கும். கரெக்டா? நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது கீ கேட்கும். அப்போ ப்ளே கீ பேக் பண்ணும்போது நீங்க பிபிகே டவுன்லோட் பண்ணும்போது பிபிகே கீயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். when you're downloading key, download the PPK format. அப்போ PPK format எதுக்குன்னா புட்டி.
ஸோ நீங்க புட்டி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா you can download a PPK format. இதே மொபைல் டெஸ்க்டாப்னா PEM. ஸோ PPK ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் புட்டி. சி PPK ஃபார் யூஸ் வித் புட்டி. புட்டி நீங்க யூஸ் பண்றது PPK டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் PEM தான் வச்சிருக்கேன், என்கிட்ட PPK இல்லை. பட் வாட் யூ கேன் டு, திரும்பி நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கு PPK கீ வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். நான் வாட் ஐ வில் டு, I will convert that PEM to PPK பண்ண முடியும். PEM வந்து PPK கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. நீங்க புட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது, நீங்க வந்து புட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது லைக் யூ வில் பி கெட்டிங் டீச்சர். புட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது புட்டி ஜென்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகும், புட்டி ஜென். அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி PEM PPKவை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். PEM பட் ஆனால் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், அதுலேயே கொடுத்துருக்கான் PPK, நீங்க அதுவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் மறந்துட்டேன், டவுன்லோட் பண்ணேன், புதுசாக கிரியேட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ இப்போ என்கிட்ட PEM தான் இருக்கு. நான் புட்டி ஜென், புட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது புட்டி ஜென் வந்து டிஃபால்ட்டாக இன்ஸ்டால் ஆகும். ஸோ புட்டி ஜென் யூஸ் பண்ணி எங்களுக்கு ஜென்ரேட். ஓகே, ஜென்ரேட். I will load the key. I will load the key. I will save your packet key. So PPK downloads it. My dad. Private. Clear? So now just I change this. Then I'll go to putty. Again I'll go to putty. So if PPK key on the generator, I'll go to downloads and show you. See, this is your screen. Yeah, see. PPK. Private key. Okay, put PPK format done. I'll appearance located. I'll change the font size so 18 20 instead. Yeah, authentication located. Credential I'll upload the PPK. Clear? Clear connection. Login பண்ணிட்டேன். Clear? Got it? பட் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணும்போது PPK கே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. Yeah. So anything is எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். Go for mobile store or you can go for putty. Okay. இப்போ என்னோட ரெக்கமெண்ட் என்னன்னா, see இது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், ஒரு Red Hat machine. Okay, you can see cat/etc OS release. OS release file அப்படியே பாத்தீங்கன்னா தெரியும். OS release. OS release. See Red Hat OS. Okay. இப்போ இது ஃப்ரெஷ் ஒரு Red Hat OS. இப்போ இதுல நானோலாம் இருக்காது. See நானோலாம் இருக்காது. நானோ கமாண்ட் இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், அப்போ என் கம்பெனிஸ் சில சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சில கமாண்ட்ஸ் சில டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ இதுல நானோ இல்லை, கிட் இல்லை, இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லை, சர்ச் இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, will be installing. Okay. Sudo like I'll convert to root user. Root user convert பண்ணி I'll install it. Yeah. Install. I'll install Nano. See, understand the requirement. Yes, கொடுத்து நான் install பண்ணிக்கிறேன். Yeah. So I'll install Nano. You can check now Nano. See, Nano is okay. Good. I'll install Git. Git 2 illa. You can check Git version. We don't have. Let's install Git. Yeah. Install. Okay. Clear? Yes. So now Git is installed. இது மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் உங்க கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க. குட். இப்போ இந்த Red Hat OS வந்து உங்க கம்பெனில எல்லாருமே Red Hat OS தான் யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப எல்லாரும் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? அப்போ எல்லாருக்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது எல்லாரும் இதே கமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண உங்க கம்பெனில ஒரு 50 பீப்புள்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்க, 50 பீப்புள்ஸும் Red Hat OS தான் யூஸ் பண்றாங்க. அப்ப Red Hat OSல இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் இல்லை, பை டிஃபால்ட்டா Git சில கமெண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது. அப்ப அந்த டூல்ஸ்லாம் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், எல்லாருமே உட்காந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம், பை டிஃபால்ட்டா இது இருக்காது. நம்ம ரைட் ஆகும், நம்ம ரைட் ஆகும், நம்ம ரைட் ஆகும். நம்ம ரைட் ஆகும். எல்லாருமே அப்ப இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண
அவங்க இன்ஸ்டன்ஸை லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே அவங்க என்ன பண்ணணும், தே ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் திஸ் கமெண்ட்ஸ். அப்போ வாட் ஐ வில் டு, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு ஃபைல் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். MKD SRC ஒரு ஃபைல், ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த டைரக்டரி கூட ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டச் இல்லைனா நானும் index.html அப்படின்ற ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அது ரைட் சம்பளம் கிடைச்சு. இப்போ எப்படி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுங்க? ஸோ ஒரு சின்ன டேட்டா வச்சுக்கேன், சின்ன டேட்டா வச்சுக்கேன். ஓகே, I'll close this. இருக்கும். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்? எனக்கு வந்து எல்லாரும் இந்த டாஸ்க்கை ரிப்பீட் பண்ணல. எல்லாரும் வந்து இந்த கமெண்ட்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓஎஸ் எடுக்கும்போது அது ப்ரீடிஃபைண்டாக இன்ஸ்டால் ஆகி வந்திருக்கும். அப்போ அந்த 50 பீப்புள்ஸ்க்கும் ப்ரீடிஃபைண்டாக இன்ஸ்டால் ஆகி வந்திருக்கோம் தவிர அவங்க உட்காந்து ஒரு கமெண்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணலாம்? அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, என்கிட்ட ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நான் கிரியேட் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டன்ஸில் அந்த கமெண்ட்ஸ், என் கம்பெனிஸ் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன். ஓகே, என் கம்பெனிஸ் கொடுக்குற எல்லா கமெண்ட்ஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருவேன். இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு I'll select this instance, I'll go to action, I'll go to image and templates, I'll create an image. இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட இமேஜ் கிரியேட் பண்ணுறேன். நான் என்னோட ஓன் EMI இமேஜ். அப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸோட AMI இமேஜ் எடுக்க போகிறேன். ஓகே, அந்த AMI இமேஜ் can give us my company AMI image அப்படின்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். ஓகே, டிஸ்கிரிப்ஷன் if you want you can give, அது ஆப்ஷனல் தான். ஓகே, the size is 10 GB. Okay, the image size is 10 GB. That means your volume, the volume, நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது the volume size is 10 GB. இது நான் 5 GB கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். See, whether I'll give us by default 10 இருக்கு. ஏன்னா அந்த வால்யூம் சைஸ் வந்து you can have 10 GB வச்சுக்கலாம், இல்லை you can have 5 வைக்கிறேன். கிரியேட் இமேஜ் கொடுக்குறேன். Yeah. So இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா your image will be creating. Go to AMI is போயிட்டு my AMI. See, your image is creating. Can you see? Your AMI is creating. Create item. Create item computer. Select this. See, it's creating. எப்படி creating அப்படின்னா, see, spending, status spending இருக்கு, create item. Okay. Storage. So 5 GB. You can by default 10 ஏன்னா நீங்க choose பண்ண உடனே 10 ஒன்னா 10. இப்போ 5 choose பண்ணிருக்கோம். 5. Okay, still is pending. இந்த சைஸ் 5 GB கொடுத்தீங்களா, அது எவ்வளவு கொடுக்கலாம். பட் உங்க இமேஜ் சைஸ் இருக்கும், அது வரைக்கும் ஆச்சு கொடுக்கணும். நீங்க இமேஜ் சைஸோட கம்மியா, ஓஎஸோட சைஸ், இமேஜோட சைஸோட கம்மியா கொடுத்தீங்கன்னா அது எப்படி டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? வால்யூம்ல டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணலாம். லைக் அந்த இமேஜ் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த இமேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் கொடுத்துக்கணும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் டேக்கிங் தி இமேஜ். இது என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ், அதோட வால்யூம் சைஸ் 10 GB. ஸோ AMI. இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்களா? நான் ஸ்டோரேஜ் வந்து 5 கொடுத்தேன், ஆனால் ஏன் 10 இருக்கு? அகைன் 10 வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? சரி, நான் 5 தானே கொடுத்தேன், ஏன் இங்கே 10 வந்து? பிகாஸ் அது இமேஜ் இருக்கும்போது என்டர்
அந்த ஹோல் சைஸ் தான் இமேஜ் இருக்கும். நீங்க ஃபைல் கொடுத்தாலுமே இட் வில் டேக் என்டையர் 10 GB தான் எடுக்கும். ஓகே, இமேஜ் வந்து என்டையர் 10 GB, என்டையர் திங் வில் பி டேக்கன். யா, யூ ஹேவ் டு பே. அந்த இமேஜ் நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த இமேஜ்க்கு நீங்க பே பண்ணணும். அது என்டையர் 10 தான் இமேஜ் இருக்குது. ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்கா என்டையர் 10 தான் இமேஜ் இருக்கு. ஓகே, see it done. I'll give some name to this. My AMI. இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், I can delete this instance. என்ன AMI எடுத்து இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் delete பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என் கம்பெனியில் மை AMI, ஸோ AMIல போயிட்டு you can see my AMI, இல்லைன்னா கேட்லாக், AMI கேட்லாக்ல போனாலும் தெரியும் my AMI இருக்கா. ஸோ my AMI. ஸோ this is my AMI. ஓகே, see my AMI. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், என் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணலாம், இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது instead of choosing Red Hat, okay, instead of choosing Red Hat, they can choose my AMI. என்னோட AMI யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதில் ப்ரீடிஃபைண்டாக எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் கிட், நானோ அது எல்லாமே இருக்கும். கோ டு my AMI. அப்போ my AMI சி என்னோட AMI இல்லை, நீங்கள் AMI ஷேர் கூட பண்ணலாம், வேற யாருக்கா ஷேர் கூட பண்ணலாம். ஓகே, இப்போதைக்கு என்னோட AMI தான் நல்லா இதில் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இட்ஸ் மை AMI. ஸோ என்னோட AMI நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் சூஸ் மை AMI. நான் ஒரே ஒரு AMI வச்சு நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தான் சார். அப்போ என்னோட கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ண எல்லாமே என்னோட AMI யூஸ் பண்ணி இன்சூரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் எல்லாமே எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து கம்பெனி யூஸ் பண்ணி ஆல் சாஃப்ட்வேர் டி தட் they don't want to install that softwares. Okay, that's all. இப்போ அப்படியே கீழே வாங்க. ஓகே, கீபேட் Red Hat key 295 கொடுத்தோம். See, volume is smaller than snapshot. Snapshot வந்து 10 GB இருக்கு. அப்போ வந்து ஒன்று நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்கலாம் 20 volume, பட் அட் டிஸ்பிளே கொடுக்கணும். கிளியர்? launch instance. Yeah, let's connect this instance to mobile system. See, check பண்ணு. கிட்ட இருக்கா, நானும் இருக்கா, அந்த ஃபைல் கூட இருப்பேன். கிளியர்? ஆர்கனைசேஷன் கார்டு புரியுதா? AMI பர்பஸ் புரிச்சா? ஸோ உங்கள் மிஷினே நீங்கள் ஒரு இமேஜாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு மிஷினே நீங்கள் ஒரு இமேஜாக எடுத்து என்டையர் மிஷின். அப்போ மிஷின் என்டையர் மிஷின் will be taken as image. Got it? Clear? So end of day அந்த AMI-க்கு you have to pay the bill. Okay, month end வந்து அந்த AMI-க்கு நீங்கள் பில் பே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் மிஷின் இமேஜ் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க, you have to pay it. Okay, fine. Clear? Any doubts you can ask me. Clear? All is clear? All is not clear? Sir, hello. Yes, yes, Adesh.
சார் எனக்கு திருப்பி அந்த ஒரு தடவை ஏஎம்ஐ ஒரு தடவை பண்ணி காட்டுறீங்களா? அந்த கிட் நானோலாம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க? அது எனக்கு இன்னும் புரியல அது. ஒண்ணுமே இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணணும். ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணி, அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ரெட் ஹேட் இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணணும். டிஃபால்ட்டா ரெட் ஹேட் மிஷின்ல நானோ, கிட் அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காது. சரியா? அப்ப நீங்க தான் கான்ஃபிகர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நானோ, கிட் அதெல்லாம் நீங்க உங்க கம்பெனில எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்? எல்லாருமே ரெட் ஹேட் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ எல்லாருமே இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை கான்ஃபிகர் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? கரெக்ட்டா. எல்லாருமே அந்த இன்ஸ்டன்ஸ லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ கான்ஃபிகர் பண்ணணும். கிட், நானோ கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ரைட் ஆர் ராங்? ஓகே. எல்லாருமே கான்ஃபிகர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஒரு 100 கமாண்ட்ஸ், 100 சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஆர் 50 சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்ப வந்து உங்க கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, அப்ப அந்த 50 சாஃப்ட்வேர்ஸும் உங்கள எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாரும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ரெட் ஹேட்ல. கரெக்ட்டா? அவங்க ரெட் ஹேட் மிஷின் லான்ச் பண்ணும்போது அந்த 50 சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்காது அதுல. டிஃபால்ட்டா இருக்காது. அப்போ அவங்க தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணலாம்? நம்ம ஜஸ்ட் அந்த இன்ஸ்டன்ஸை சூஸ் பண்ணி, அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இதான் ரன்னிங் இன்ஸ்டன்ஸை சூஸ் பண்ணி, கோ டு ஆக்ஷன், கோ டு இமேஜ் அண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ், கிரியேட் இமேஜ். அந்த இமேஜ்க்கு ஒரு நேம் கொடுத்து கிரியேட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகும். அப்படின்னா அந்த என்டையர் இமேஜ் ஏஎம்ஐ ஓஎஸ்ஸையும் ஒரு ஸ்னாப் எடுத்து வச்சுக்கோ, ஒரு இமேஜ் எடுத்து வச்சுக்கோ. இப்போ ஒரு ஏஎம்ஐ எடுத்து வச்சுக்கோ. அப்போ அந்த ஏஎம்ஐக்குள்ள என்ன இருக்கும்? உங்க ஓஎஸும் இருக்கும், உங்க ஓஎஸ்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ஸும் இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் ஏஐ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்க கம்பெனில இருக்கவங்க என்ன பண்ணலாம்? அவங்க புதுசா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது அவங்க ரெட் ஹேட்டோட அஃபிஷியல் இமேஜ் யூஸ் பண்றப்பதா உங்களோட நீங்க எடுத்தீங்களா ஒரு இமேஜ், அந்த இமேஜ் அவங்க யூஸ் பண்ணி அந்த ஏஎம்ஐ யூஸ் பண்ணி they can launch an instance. அப்போ என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்? உங்களோட ஏஎம்ஐ நீங்க ஸ்னாப் எடுத்த ஏஎம்ஐ வச்சு அவங்க லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, அதுல எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸும் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க. ஸோ they don't want to configure that software. பர்பஸ் புரியுதா? கிளியர் புரியுதா? ஸோ இன்ஸ்ட் ஆஃப் சூசிங் சார் இது புரியுது. ஆனா நம்ம முதல்ல லான்ச் பண்ற இன்ஸ்டன்ஸ்ல நம்ம வந்து எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தா மட்டும் தான் இது மாதிரி பண்ண முடியும். அது பண்ணாம இது பண்ண முடியாது தானே? இல்ல பண்ண முடியும். நான் சும்மா இல்ல நான் பர்பஸ் காமிச்சேன். இப்ப நான் ஏஎம்ஐ எடுத்துட்டேன், உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல ப்ரோ என்ன இது எதுக்காக எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியாது. அதுக்காக தான் நான் இந்த கமாண்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். புரியுதா? மித்தபடி நீங்க கமாண்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணவே ஏஎம்ஐ எடுக்க முடியும். நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் சும்மாவே ஏஎம்ஐ எடுக்க முடியும். பட் நான் எதுக்காக அப்படி பண்ணி காமிச்சேன்னா, நான் எதுவுமே பண்ணாம ஜஸ்ட் சும்மா ஏஎம்ஐ காமிச்சேன்னா நான் காமிக்கணும்ல டிஃபரன்ஷியேட். அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? யூஸ் கேஸ், அந்த யூஸ் கேஸ்க்காக தான் அந்த கமாண்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். புரியுதா? புரியுதா? ஓகே. ஓகே. அந்த யூஸ் கேஸ்க்காக தான் இன்ஸ்டால் பண்ணது. கிட் நானோங்கிறது அந்த யூஸ் கேஸ்க்காக தான் நான் இன்ஸ்டால் பண்ண தவிர மித்தபடி அது பண்ணாதான் ஏஎம்ஐ எடுக்க முடியும் கிடையாது. நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணி அதுல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைல் கூட கிரியேட் பண்ணி ஏஎம்ஐ எடுக்கலாம். இல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு மிஷின் அப்படியே கூட ஏஎம்ஐ எடுக்கலாம், ஸ்னாப் எடுக்கலாம். பட் ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு மிஷினை ஏஎம்ஐ எடுக்கல ஏதாவது அட்வான்டேஜ் இருக்கா? நீங்களே சொல்லுங்களேன். ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு இமேஜ் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க, அது ஏஎம்ஐ எடுக்கல என்ன அட்வான்டேஜ்? அந்த ஏஎம்ஐ எடுத்து மற்றவங்க கம்பெனி மற்ற பேர் யூஸ் பண்ணல என்ன அட்வான்டேஜ்? அதுக்கு அஃபிஷியல் ஏஎம்ஐ ரெட் ஹேட் ஏஎம்ஐ யூஸ் பண்ணிடுவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? கரெக்டா? அதுக்கு யூஸே இருக்காது. ஸோ அப்போ வந்து பர்பஸ் இருக்கு. ஓகே, கிளியர் புரியுதா இல்ல புரியலையா? புரியுது சார். இப்போ நீங்க முதல்ல சொன்ன கான்செப்ட் என்னன்னா, இது ஏற்கனவே இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்காது ரெட் ஹேட்ல. நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏஎம்ஐயா எடுத்தா எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகுன்ற மாதிரி சொன்னீங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம நார்மலா புட்டில இன்ஸ்டால் அந்த மாதிரி கொடுத்தா மட்டும் தானே பண்ண முடியும். இதுல எதுவுமே அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் மாதிரிலாம் கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏஎம்ஐல பண்ண முடியாது தானே? இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போதே எனக்கு இந்த நானோ பண்ண முடியும் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு இருக்கு, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அது என்னன்னா, இங்க வந்து அட்வான்ஸ் டீடைல்ஸ்ல இங்க ஒன்று இருக்கு, யூசர் டேட்டான்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த யூசர் டேட்டால இந்த யூசர் டேட்டால நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுமோ அந்த கமெண்ட்ஸ் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது இந்த எல்லா கமெண்ட்ஸும் கான்ஃபிகர் பண்ணி கொடுத்துரும். அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது எல்லா கமெண்ட்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணி கொடுத்துரும். Got it? Fine. Okay. பட் ரெண்டும் டிஃபரெண்ட் பர்பஸ் இருக்கு.
ஆனா இதுவும் ஸ்னாப்ஷாட் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தானே சார் இருக்கு? ஆமா ஒரே மாதிரி தான். பட் ஸ்னாப்ஷாட்டுங்கிறது உங்க வால்யூம் தான் பேக்கப் எடுக்கும், உங்க டேட்டாவை தான் பேக்கப் எடுக்கும் தவிர என்டையர் சிஸ்டமையும் ஸ்னாப் எடுக்காதுல்ல. ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, okay, 1 second. See, 1 second, I'll just wait a minute. I'll clear your doubts. See, can you see this use case படிங்க. இப்ப ஏஎம்ஐக்கும் இபிஎஸ் ஸ்னாப்ஷாட்டுக்கும் ரியல் டைம் யூஸ் கேஸ் கேட்டிருக்கேன். ஏஎம்ஐ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் பேக்கேஜ் என்டையர் ஈஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ். என்டையர் ஈஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் பேக்கேஜ் பண்ணுங்க. அப்படின்னா என்ன, உங்க ஓஎஸ், உங்க வால்யூம், உங்களோட கான்ஃபிகரேஷன், என்னென்ன இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க சாஃப்ட்வேர்ஸ், அது எல்லாமே என்டையர் ஓஎஸ்ஐ என்டையர் ஓஎஸ் என்ன பண்ணுது, ஸ்னாப் என்டையர் ஓஎஸ்ஐ இமேஜ் எடுக்குது. இட்ஸ் டேக்கிங் ஸ்னாப். ஸ்னாப்ஷாட்டுங்கிறது ஜஸ்ட் பேக்கப்பிங் ஆஃப் அ சிங்கிள் இபிஎஸ் வால்யூம். அதுக்குள்ள இருக்கிற ரா டேட்டாவை மட்டும் தான் பேக்கப் எடுக்கிறீங்க. நீங்க மொத்த சிஸ்டமையும் நீங்க என்ன பண்றீங்க, யூ ஆர் டேக்கிங் ஏ ஸ்னாப். புரியுதா? யூஸ்டு ஃபார் லான்ச்சிங் ஏ நியூ ஈஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ். ஒரு புதுசா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்றீங்க, அப்போ உங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதே ஓஎஸ், அந்த ஓஎஸ்ல அதே பெர்மிஷன்ஸ், அதே கான்ஃபிகரேஷன் தான் யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ். இல்ல எனக்கு தேவை டேட்டா மட்டும்தான், எனக்கு தேவை வால்யூமில் இருக்க டேட்டா மட்டும்தான் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்னாப். வெறும் டேட்டா மட்டும் ஸ்னாப் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஓகே, தென் பெர்மிஷன். ஓகே, இதெல்லாம் விட்டுருங்க. Real time use case using AMI for auto scaling. Use AMI to create identical East instance quickly. AMI includes OS app configuration. Okay, fine. Okay, சரி, இது உங்களுக்கு படிச்ச புரியாது. நான் இன்னொரு யூஸ் கேஸ் எடுத்து சொல்றேன். சரி, சிம்பிளா சொல்றேன். ஓகே, இதான் உங்களோட AWS. ஓகே, ஃபைன். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ், நீங்க ஒரு வெப் சர்வர் கிரியேட் பண்றீங்க. இதான் உங்க வெப் சர்வர். குட். This is your web server. Okay, this is your web server. இப்போ நீங்க ஃபிளிப்கார்ட்ல ஒரு இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் இதுல ரன் பண்றீங்க. ஓகே, ரன் பண்றேன். இப்போ இதுக்குள்ள என்ன நடக்கும்? சரி, ஃபிளிப்கார்ட் கூட நீங்க ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே, ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இதுல என்ன பண்ணீங்க, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் கவனிங்க, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணி, ஓகே, அது வெப் சர்வரா கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணீங்க, அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டால் அப்பாச்சி சாஃப்ட்வேர். ஓகே, அப்பாச்சி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க, அந்த அப்பாச்சி சாஃப்ட்வேர் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்பாச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து, ஓகே ஃபைன், ஓகே ஃபைன், ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணீங்க, ஃபைல்ஸ், உங்களோட வெப்சைட் ஃபைல்ஸ்லாம் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எங்க /war/ww/html. சூப்பர். அப்போ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிட்டீங்க, உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, இப்போ சரி,
உங்களோட வெப்சைட்டை உங்க யூசர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றாங்க. சூப்பர். சும்மா லட்சத்து ஒரு பிக் பில்லியன் டே வருது, அப்போ டிராஃபிக் நிறைய வருமா? ரைட்டா? டிராஃபிக் நிறைய வருமா? ஓகே. இப்போ ஆட்டோ ஸ்கேலிங் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, உங்க சர்வருக்கு டிராஃபிக் நிறைய வரும்போது இட் வில் கிரியேட் லான்ச் அ நியூ இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, சூப்பர். இட் வில் லான்ச் அ நியூ இன்ஸ்டன்ஸ். இப்போ டிராஃபிக் நிறைய வருது, நீங்க இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. சூப்பர், அது கிரியேட் பண்ணுவீங்க, அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். பட் இந்த கான்ஃபிகரேஷனும் பண்ணணுமா வேணுமா? அப்போதானே அந்த அந்த டிராஃபிக் அந்த வெப் சர்வருக்கு வரும்போது அந்த வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். வெறும் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண மட்டும் போதுமா? இங்க என்ன கான்ஃபிகரேஷன் பண்றீங்களோ அந்த கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க பண்ணணும். அமெரிக்கா கான்ஃபிகரேஷன் கரெக்டா இல்லையா? இங்க என்ன கான்ஃபிகரேஷன்? அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணோம், அப்போ இங்கேயும் அப்பாச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அப்புறம் அதை கோடை பேஸ்ட் பண்ணணும். ரைட்டா? கரெக்டா இல்லை? அப்போதான் இங்க டிராஃபிக் வரும்போது இங்கேயும் உங்க வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். கரெக்டா இல்லை? இப்போ புரியுது சார். இப்போ அப்ப அந்த ஏஎம்ஐ யூஸ் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும். புரியுது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்ட். ஓகே, அப்போ நீங்க இன்னொன்று இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது அப்போ உட்காந்து அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணு. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இங்க யூசர் டேட்டா, சரி யூசர் டேட்டா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ யூசர் டேட்டா என்ன பண்ணும்? அந்த டைம்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணும். இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது அந்த டைம்ல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணும். அப்போ டைம் எடுக்கல, அதுக்கு இந்த டைம்ல இன்ஸ்டால் டைம் எடுக்கல. நீங்க டிராஃபிக் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு, அப்போ உட்காந்து நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. அங்க டவுன் ஆகிற சர்வர், யூசர்ஸ் வந்து பாய்ஸ் வந்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். அப்போ உங்க ஸ்பீட் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும், இந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணிடுவேன். பண்ணிட்டு நான் ஒரு ஏஎம்ஐ எடுத்து வச்சிருவேன். ஒரு ஏஎம்ஐ வச்சு எடுத்துட்டு அந்த ஏஎம்ஐ என்ன இருக்கும்? ஓஎஸ் இருக்கும், இது எல்லா கான்ஃபிகரேஷனும் இருக்கும். எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் ஆல்ரெடி இருக்கும் அதுக்குள்ள. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது என்னோட AWS என்ன சொல்ல தெரியுமா, இந்த ஏஎம்ஐ நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கல, அந்த ஏஎம்ஐ யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணேன். டிராஃபிக் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா நீ வந்து ரெட் ஹாட் வச்சு கிரியேட் பண்ண, அஃபிஷியல் ரெட் ஹாட் ஓஎஸ் வச்சு நீ ஏஎம்ஐ யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண. நான் ஒரு ஏஎம்ஐ வச்சிருக்கேன் கிரியேட் பண்ணி, அந்த ஏஎம்ஐ யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணேன். அப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஏஎம்ஐ யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும், டக்குனு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிரும். பாத்தீங்களா? டக்குனு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகும், டிராஃபிக் வரும், they can access the website. இதுதான் ஏஎம்ஐ. சூப்பர். இப்போ அப்படிங்குமா? சரி, இது உங்களோட ஓகே குட். இது உங்களோட டேட்டாபேஸ். ஓகே ஃபைன். இதுல அதுலயும் வால்யூம் இருக்கும். டேட்டாபேஸ் வெப்சைட்ல இருக்க மாதிரி அதுலயும் வால்யூம் இருக்கும். ஓகே, வால்யூம். சரி, ஓகே. டேட்டாபேஸ் சர்வர் அதான் கரெக்டா இருக்கும். பட் வெப் சர்வர் கூட வச்சுக்கோங்க. டேட்டாபேஸ் சர்வர் என்ன தரலாம், வெப் சர்வர் கூட வச்சுக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு தேவை வால்யூம். அப்போ உங்க யூசர் வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு, இன்னைக்கு தான் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. அப்போ அந்த டேட்டாவா அந்த வால்யூம்ல பேசிட்டு வராங்க. உங்க யூசர் இன்னைக்கு தான் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்காரு, உங்க யூசர் கிரியேட் பண்ண அந்த டேட்டாஸ்லாம் வால்யூம்ல ஸ்டோர் ஆகுமா இல்லையா? ஸ்டோர் ஆகுங்க. ஓகே, அப்போ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றேன், அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்றேன். ஓகே, ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. டியூ டு சம் டிசாஸ்டர் இந்த வால்யூம் வந்து இந்த மொத்த இன்ஸ்டன்ஸும் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். இப்போ நாளைக்கு வந்து அந்த யூசர் அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, கிராஷ் ஆயிடுச்சு. சூப்பர். ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, திரும்பி அந்த செட்டப் பண்றீங்க, திரும்பி அந்த டேட்டாபேஸ் செட்டப் பண்றீங்க. சூப்பர். பட் அந்த டேட்டா இருக்கு அதுல, உங்க யூசர்ஸ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண டேட்டா இருக்கு அதுல. இப்போ நாளைக்கு வந்து அவங்க திருப்பி புது அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணணுமா இல்லையா? that to create the new account. அவங்க எந்த டீட்டெயில்ஸும் இருக்காது, ஏன்னா டேட்டா வால்யூம் டேட்டாலாம் எரேஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆஸ் அ கிளவுட் இன்ஜினியர், இந்த வால்யூமை ஸ்னாப் எடுத்துருவேன். டெய்லி 12 மணிக்கு என்ன பண்ணுவேன், டெய்லி 12 ஆகும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் என்ன பண்ணுவேன், இதை வந்து ஸ்னாப் எடுத்துவேன். ஸ்னாப் எடுத்து பத்திரமா வச்சுப்பேன். ஸ்னாப் எடுத்து பத்திரமா வச்சுப்பேன். அது நீங்க எங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணலாம், ஹிஸ்டரியில ஸ்டோர் பண்ணலாம், லோக்கல்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம், இல்லை அதே ஏரியா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பட் ஸ்னாப் எடுத்து பத்திரமா வச்சிருப்பேன். இப்போ ஸ்னாப் எடுத்து வச்சிருக்கணும், என் யூசர் வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றாரு, அது வால்யூம்ல இருக்கும். நான் ஸ்னாப் ஆட்டோமேட்டிக்கா நைட் 12 o'clock பேக்கப் எடுக்கும். கரெக்டா? ஸ்னாப் எடுத்துருவேன்.
எக்ஸாம்பிள், உங்க வாட்ஸ்அப் 12 o'clock பேக்கப் எடுக்குமா? பார்த்துருக்கீங்களா? நைட்டு 12 மணிக்கு பேக்கப் எடுக்குமா? மிட் நைட் பேக்கப் எடுக்கலாம். எதுக்கு பேக்கப்? நாளைக்கு உங்க ஃபோன் தொலைஞ்சிருச்சு, இல்ல உங்க வாட்ஸ்அப் ஃபோன் தொலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? புது ஃபோன் வாங்கி உங்களோட வாட்ஸ்அப் சாட் பேக்கப் எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரி நான் ஸ்னாப் வச்சிருக்கேனா, இது கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு இன்னொரு டேட்டாபேஸ் நான் கிரியேட் பண்ணுவேன். நான் புது வால்யூம் கிரியேட் பண்ணாம இந்த ஸ்னாப்ல தான் டேட்டா இருக்கு. இந்த ஸ்னாப் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணி அந்த வால்யூம் நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன். இந்த ஸ்னாப் யூஸ் பண்ணி ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணி அந்த வால்யூம் அட்டாச் பண்றேன்னா யூசர் வந்தா அந்த அக்கௌண்ட் இருக்கும், கேன் டைரக்ட்லி லாகின். இப்போ திரும்பிலாம் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதால வந்து லாகின் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அவங்களே எஃபெக்ட் போயிருந்துச்சு. ஒரு வால்யூம்க்கும் ஒரு ஏஎம்ஐ டிஃபரன்ஸ் பண்ணிச்சு. வால்யூம்ங்கிறது டேட்டா பத்தி பேசும். ஒன்லி டேட்டாவை வந்து பேக்கப் எடுத்து வைக்கணும். அதான் ஸ்னாப். டேட்டாவை பேக்கப் எடுத்து வைக்கிறது தான் ஏஎம்ஐங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். டோன்ட் கன்ஃபியூஸ். எத்தனை பேருக்கு ஐ திங்க் இன்பா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சா? வெதர் யூ ஆல் காட் இட்? இன்பா சூப்பர் அக்ஷயா. இன்பா இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு? இல்லை இன்னும் கன்ஃபியூஸா? ஸ்டில் இட்ஸ் கன்ஃபியூசிங். இப்போ ஸ்னாப்ல வந்து டிசாஸ்டர் ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, பேக்கப் எடுத்து வச்சு நம்ம புதுசா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது அதே பேக்கப்பை நம்ம ரெக்கவரி பண்ணிக்கலான்றீங்க. இதே கான்செப்ட் நம்ம ஏஎம்ஐலயும் பண்ணலாம் தானே? அங்கேயும் டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி நடக்கும். அங்கேயும் ஏஎம்ஐ பண்ணலாம். பட் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இங்க வந்து டேட்டா தான் முக்கியம். டேட்டாபேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா தான் முக்கியம். அப்போ வந்து அந்த டேட்டா மட்டும் தான் பேக்கப் எடுப்பாங்க தவிர அந்த இன்ஸ்டன்ஸை பேக்கப் எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஏன் இன்ஸ்டன்ஸை பேக்கப் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு தேவையும் இல்லை. ஏன்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அவங்களுக்கு தேவை டேட்டா தான். எனக்கு வந்து டேட்டா முக்கியம். ஏன்னா அந்த டேட்டா வச்சு நான் என்ன பண்ணிடுவேன், நான் வந்து ஃபியூச்சர்ல இன்னொரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுவேன். இந்த வால்யூம் இந்த ஸ்னாப் யூஸ் பண்ணி ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிடுவேன். ஸோ அப்போ எனக்கு அந்த டேட்டா தான் முக்கியம். ஏஎம்ஐங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். அது வந்து மொத்த சிஸ்டமையும் உங்களுக்கு தேவைப்படுது. நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணலாம். கதிரேஷன், நீங்க அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஏஎம் வச்சு அச்சீவ் பண்ணலாம். பட் யூஸ் கேஸ் அனலைஸ் பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு பேக்கப் எடுக்கும்போது நீங்க டேட்டாவும் பேக்கப் எடுப்பீங்க. நம்மளுக்கு முக்கியம் அந்த டேட்டா. என்டையர் ஏஎம்ஐ கிடையாது. மீன்ஸ் என்டையர் டேட்டா பேஸ் நமக்கு தேவை. நமக்கு தேவை டேட்டா. கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்த்தா காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி வந்து ஏஎம்ஐ தானே. ஏன்னா அதுல எல்லாமே நம்மளால எடுக்க முடியும். இது வெறும் டேட்டா. சி ஏஎம்ஐ எக்ஸ்பென்சிவ். வால்யூம் விட ஸ்னாப் விட ஏஎம்ஐ தான் எக்ஸ்பென்சிவ். ஏன்னா என்டையர் இதே எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. அப்போ வால்யூம் தான் கம்மி. சாரி, ஸ்னாப் தான் கம்மி. இப்போ நம்ம டேட்டாபேஸ் படிப்போம். டேட்டாபேஸ்ல ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, டேட்டாபேஸ்ல எப்படின்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு டேட்டா தான் ஸ்டோர் ஆகும். அதுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ அவங்க நமக்கு தேவை அந்த யூசரோட டேட்டா தான் தவிர நமக்கு வந்து இது தேவை கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து என்டையர் சிஸ்டம் தேவை கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் சம்பளா சொல்றேன். ஒரு மிஷின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல நீங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க. ஓகே, இன்ஸ்டன்ஸ் டேட்டா ஜஸ்ட் உங்களோட போட்டோஸ், உங்களோட சம் மார்க் ஷீட் இதுமாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க வால்யூம்ல. ஓகே, அந்த பர்பஸ் வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண தான் வச்சிருக்கீங்க. வெறும் அந்த வால்யூம்ல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல ஜஸ்ட் அந்த வால்யூம்ல டேட்டா மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்றீங்க, வேற எதுவும் ஸ்டோர் பண்ணல. இப்போ அந்த டேட்டாஸ் நீங்க ஆக்சஸ் பண்றீங்க, குட். இப்போ நாளைக்கு கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்டையர் இதுவும் போயிடும். சரி, ஓகே. இப்போ நீங்க ஏஎம்ஐ யூஸ் பண்ணி ஃபுல் இன்ஸ்டன்ஸையும் ஏஎம்ஐ எடுப்பீங்களா, இல்ல அந்த வால்யூம்ல டேட்டா மட்டும் போதும்? நீங்க பண்ணுவீங்க. மொத்த இன்ஸ்டன்ஸையும் நீங்க எடுத்தாலும் அது யூஸ்லெஸ். ஏன்னா நமக்கு தேவை அந்த டேட்டா தான். அப்ப அந்த டேட்டா, ஏன்னா அந்த டேட்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல அந்த டேட்டாவை அட்டாச் பண்ணிட்டு we can access that data. நம்ம பண்ணுவோம், EBS அட்டாச் பண்ணி பண்ணணும். அப்போ இங்க டேட்டா தான் முக்கியம். பட் இந்த கான்செப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மொத்த செட்டப்பும் எனக்கு தேவை. எனக்கு
ஸோ அப்போ ரெண்டு இங்கே வந்து ஒரு செட்டப்பும் இல்லை, இதுக்குள்ள வெறும் டேட்டா தான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன், மத்தபடி வேற ஒரு கமெண்ட்ஸோ எதுவுமே இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜஸ்ட் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்போ எனக்கு இங்கே டேட்டா தான் முக்கியம். அப்போ ஐ கோ ஃபார் ஸ்னாப். ஏன்னா ஸ்னாப் வில் பி காஸ்ட் எஃபிஷியண்டா இருக்கும். கிளியர் கதிரேசன், புரியுதா? கிளியர். ஓகே. ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சி ஏஎம்ஐ வந்து என்ன பர்பஸ்னா, இங்க இதுல போட்டிருக்க மாதிரி சி ஓஎஸ், வால்யூம், கான்ஃபிகரேஷன் இது எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க ஏஎம்ஐ பண்ணலாம். உங்களுக்கு தேவை டேட்டா, டேட்டா மட்டும்தான் வால்யூம் கான்செப்ட். அப்ப அந்த யூஸ் கேஸ் தான் அங்க உங்களுக்கு எல்லாம் வேணுமா நீங்க கோ ஃபார் ஏஎம்ஐ கான்செப்ட். இல்ல எனக்கு தேவை டேட்டா மட்டும், நீங்க வால்யூம் மட்டும் ஸ்னாப் எடுத்து போயிட்டே இருங்க. கிளியர். பட் இதுதான் ஆனா இங்க டேட்டா மட்டும் தான் இருக்க முடியும். இந்த ஓஎஸ்ஓ இல்லை அந்த கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் கிடைக்காது ஸ்னாப்ல, இபிஎஸ் ஸ்னாப்ல. கிளியர். Got it? Fine. Snapshot is used to take backup on the volume. AMS is take backup of software installation. Yes. Not only Vignesh, software like entire see simple சொல்றேன். ஏஎம்ஐங்கிறது என்ன தெரியுமா? ஐ திங்க் எல்லாருமே நீங்க கோட் படம் பார்த்துருப்பீங்க. கோட் படம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு விஜய் அப்படியே க்ளோன் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா என்டையர் அப்படியே விஜய் க்ளோன் பண்ணுவாங்க. அப்போ விஜயோட கேரக்டர், விஜய் வந்து எப்படி இருக்காரோ அவரோட கேரக்டர் எல்லாமே அப்படியே க்ளோன் ஆகும். அதுதான் ஏஎம்ஐ. அப்போ என்டையர் சிஸ்டம் எப்படி க்ளோன் பண்ணி கொள்வாங்க, டூப்ளிகேட் பண்ணி என்டையர் சிஸ்டமே டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ அந்த சிஸ்டம்ல நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணா கூட அதுவும் க்ளோன் ஆயிடும். அந்த சிஸ்டம்ல ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் என்டையர் அப்படியே க்ளோன் ஆகி வந்துடும். புரியுதா? என்டையர் சிஸ்டம் அப்படியே டூப்ளிகேட் ஆகி வந்துடும். ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்ல அந்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்கோ அந்த என்டையர் சிஸ்டம் அப்படியே க்ளோன் ஆகிடும். புரியுதா விக்னேஷ்? காட் இட்? ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணல, அதுக்குள்ள நான் ஃபைல் தான் கிரியேட் பண்ணேன். அப்போ அந்த ஃபைல் இருந்துச்சு, அந்த ஃபைல் இருந்துச்சு. நம்ம சி நமக்கு அந்த ஃபைல் இருக்கா எஸ்ஆர்சி ஃபைல் இருக்கா? சி ஃபைலும் இருக்கு. ஸோ என்டையர் சிஸ்டமே இட் வில் டேக் அ க்ளோன். பேக்கப் சொல்ல மாட்டேன், க்ளோன் சொல்லணும். பேக்கப் வந்து நம்ம வால்யூம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க வந்து க்ளோன், we are cloning the AMI, we are cloning the instance, clone பண்ற instance. Got it? Any other doubts? இப்போ நீங்க ஸ்னாப்ஷாட்ல வந்து ஹலோ ஸ்னாப்ஷாட், yeah snapshot. ஸ்னாப்ஷாட்ல வந்து நம்ம ஒரிஜினல் இன்ஸ்டன்ஸை டெலீட் பண்ணிட்டு இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் புதுசா லான்ச் பண்ணும்போது இந்த ஸ்னாப்ஷாட் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஏஎம்ஐல அந்த மாதிரி கான்செப்ட் இல்ல நீங்க ஸ்னாப்ஷாட் வந்து டைரக்டா இன்ஸ்டன்ஸ்ல அட்டாச் பண்ண முடியாது. ஸ்னாப் யூஸ் பண்ணி ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணணும், அப்பதான் அந்த வால்யூம் தான் அட்டாச் பண்ணணும். கரெக்டா? அது கிளியர் இல்லைங்க? அது கிளியர். இப்போ ஏஎம்ஐல அது மாதிரி பண்ண முடியுமா? ஒரிஜினல் இன்ஸ்டன்ஸை டெலீட் பண்ணிட்டு வேற ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல அது மாதிரி ஏஎம்ஐ அட்டாச் பண்ணணும். அப்ப பண்ணி காமிச்சேன். நான் பண்ணி காமிச்சேன், அப்படிதான் பண்ணி காமிச்சேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணோம், வாட் வி டன், நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம். ஓகே, அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்னா இது ஆக்ஷன்ல போயிட்டு இமேஜ்ல போயிட்டு கிரியேட் இமேஜ் கொடுத்து க்ளோன் பண்ணிட்டோம். க்ளோன் பண்ணி வச்சுட்டோமா? இருக்கா? ஏஎம்ஐ இருக்கா? சி அந்த ஏஎம்ஐ இருக்கு. இப்போ நான் இன்ஸ்டன்ஸை டெலிட் பண்ணிடுறேன். நான் க்ளோன் பண்ணிட்டேன், இந்த இன்ஸ்டன்ஸை க்ளோன் பண்ணிட்டேன். க்ளோன் பண்ணிட்டு இது டெலிட் பண்ணிடுறேன். delete this instance. ஓகே, டெலிட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் புதுசாக ஒரு லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது நான் வந்து அஃபிஷியல் ஏஎம்ஐ சூஸ் பண்ணாம நான் க்ளோன் பண்ண ஏஎம்ஐ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க இந்த இடத்துல I'll show you. Can be able to share AMI with other region in our. One second. See, it's not working. Yeah. See, yeah. My AMI. So official AMI choose பண்ணாம my AMI போய்ட்டு உங்க AMI choose பண்ணி இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? see இருக்கா? நீங்க கிரியேட் பண்ண AMI இது வந்து see இது நீங்க கிரியேட் பண்ண AMI. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பேன், மை கம்பெனி AMI நேம் கொடுத்துருப்பேன். அப்போ இந்த AMI யூஸ் பண்ணி நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணிக்கலாம். கிளியர் கதேஷன்? ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்க நீங்க க்ளோன் பண்ண AMI யூஸ் பண்ணி யூ கேன் create the instance. Got it? One second.
Any other doubt? Kaliresh, well doubts. Any other doubts? Vignesh, can we able to share AMI other region in account on one account only? Yes, you can share the AMI region wise நீங்க ஷேர் பண்ண முடியும். Account to another account க்கு ஷேர் பண்ண முடியும் Vignesh. You can do it. Clear Vignesh? I'll be teaching you Lalit. Easy to life cycle I will teach you. Clear Vignesh? Clear? AMI, create a clone OS with the configure and package app. Some create a data clone backup. Yes. Yes, you're right inbound. You're right inbound. Got it? Any doubts? Anyone? Monaco, do you have any doubts? You raise your hand. Do you have any doubts? Yeah, you can unmute Pandya, Manohar, you can unmute and ask your doubts. Lalit, I'll be teaching you AWS life cycle, and also Asim, I'll teach you EFS. Don't worry, I'll be teaching you these topics. Clear? Any doubts? Pandya, if you have doubts, you can ask. Any doubts? No, sir. But web server is not functioning. Should I start the service? Yes. Also, you have to start the service. Systemctl start HTTPD. Systemctl. Yeah, you have to start the service. Automatica service start on the command I'll teach you. அதுதான் சார் என்னோட கொஸ்டின். நான் இப்ப நேற்று கிளாஸ் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்தப்ப என்ன பிரச்சனைனா ஹெச்டிடிபி எவ்ரி டைம் சிஸ்டம் ஸ்டாப் பண்ணோம்னா அது ஹெச்டிடிபி ஸ்டாப் ஆயிடுது. ஸோ அது பர்மனண்டா So systemctl enable ஒரு கமாண்ட் இருக்கு, நான் ஷேர் பண்றேன். அந்த கமாண்ட் enable httpd அதுதானே? ஆமா, அந்த கமாண்ட் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா எப்பலாம் உங்க சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க சிஸ்டம் வந்து என்ன ஆகும்னா it will your HTTP service will restart in the command. ஆக்சுவலி நான் அது ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், அப்பயும் கிடைக்காதனால தான் எனக்கு டவுட்டா வந்துச்சு. ஓகே இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க சிஸ்டம் வந்து எப்பலாம் ரீஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்வீஸும் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். கிளியர் வாசு? யாரு இந்த டவுட் கேட்டா ஆக்சுவலி பண்ணிடுவியா நம்மளே? புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுதா? இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி got it. Also try this, both AMI and image cost. See நீங்க AMI வந்து எடுத்து வச்சிருக்கீங்க, you are just அந்த யூஸ் இந்த AMI வந்து நீங்க AMI எடுத்து வச்சிருக்கீங்க, அதுக்கே காஸ்ட். நீங்க AMI எடுத்து வச்சிருக்கீங்க, எப்படி ஸ்னாப் எடுத்து வச்சா காஸ்டோ AMI எடுத்து வச்ச காஸ்ட். சரி, அந்த காஸ்ட் எல்லாமே நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். லைக் இப்போ பத்தி காஸ்ட் பத்தி நீங்க ரொம்ப வரி பண்ணாதீங்க. காஸ்ட் ஆப்டிமைசேஷன் பத்தி செப்பரேட் கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட், ஃபைனலி விச் வில் பி த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ், அது எல்லாமே வில் பி சீயிங் லேட்டர். Got it? So I think everyone got clear. Can we end the class? Good.